देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। तीन वड्डियां घटनावां ध्यान खिंच रही ने, भावें कि पंजाबी किसान और पंजाबी दिल्ली दीयां सरहदां ते अपनी होंद की लड़ाई लड़ रही, लेकिन पंजाब की सरजमी ते सियासी पार्टियां ने बिगल वजाता 2022 का। सब तो पहला एक खबर लेने जिन्हें सब का ध्यान खिंचिया। बैबल कलां गोलीकांड मामले दे विच सुमेध सैनी और सस्पेंडेड आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल नूं हाई कोर्ट ने राहत दित्ती है। पिछले दिनों के विच अगाऊं जमानत लई हुई सुनवाई तो बाद रखे राखवें फैसले ते फैसला सुना दिता गया और किन्ना आधारां दे उत्ते अगाऊं जमानत दित्ती गई है ये अजे देखना होगा, क्योंकि जजमेंट आउण तो बाद देखा जा सकेगा कि आखिर किहड़े आधार रहे जिन्हां दे उत्ते इन्हां दो साबका पुलिस अफसरां नूं, मैं साबका तो सुमेध सैनी के मामले च कहूँगा, लेकिन सस्पेंडेड आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल ते भी कई संगीन इल्जाम लाए ने SIT ने। और सब तो बड़ा सवाल है कि पुलिस कस्टडी, पुलिस की हिरासत फर्दर इन्वेस्टिगेशन लई जरूरी है। ये SIT बार बार कह रही सी। सैशनस कोर्ट फरीदकोट वालों इन्हां दोनों दियां अगाऊं जमानत दियां अर्जियां रद्द करतियां सी। उस तो बाद ये दोने हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट वालों इत्ते सुनवाई तो बाद फैसला राखवा रख लिया सी, लेकिन कि इस फैसले तो बाद क्योंकि अदालत दे हक राखवे आ, वो किन्ना आधारां ते किसी व्यक्ति विशेष नूं राहत दिंदी है, इहदे ते टिप्पणी करन दा किसी नूं अख्तियार नहीं। लेकिन देखना यह होगा कि इन्हां जमानतां तो बाद, अगाऊं जमानतां तो बाद ये पुलिस नूं SIT नूं किन्ना कोऑपरेट करनगे। ये केस जिहड़ा बहुत संवेदनशील है, बहुत अहम आ। पंजाब दे समाजिक सियासी हालात ते असरअंदाज 2015 तो बाद 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ, लेकिन अजे तक ये इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। डिले टैक्टिक्स बार-बार अपनाए जाते हैं। बहुत सारे थावां ते SIT ये अदालतां दे सामने कह चुकी है कि प्रभावशाली लोग ने, लेकिन इन्हां दो व्यक्तियों नूं अगाऊं जमानत मिलण दा मतलब है किते ये केस होर लमके ना, किन्ना लटकेगा, ये लोग किन्ना कोऑपरेट करनगे। माणयोग हाई कोर्ट वालों अगाऊं जमानत दिंदियां किन्ना शर्तां ते इन्हां नूं पुलिस नूं कोऑपरेट करने लई SIT नूं कोऑपरेट करने लई कहा गया। ये देखना होगा जो पूरा फैसला आऊगा। लेकिन हुण तक दी सब तो अहम खबर कि ये दो ਵੱਡੇ पुलिस अफसर ਜਿਹੜੇ कि इन्हां केसां दे विच एक कड़ी सी जिन्हां तो अगे गल तुरनी आ। कौन किवें ते किस तरह वापरदा है, किस तरीके नाल शांतमई लोकां दे उत्ते गोली चलदी आ, किहदे हुक्म नाल चलदी आ, ये सब भेद है। और ये भेद टुटण लई सब तो जरूरी सी इन्वेस्टिगेशन कि ਜਿਹੜੇ लोग ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ते सी ਉਹ ਇਹਦੇ संबंधी दस सकदे। चरणजीत शर्मा ਜਿਹੜੇ कि तत्काली SSP सी ਉਹ इस केस दे विच प्रोसीडिंग्स च ने और बाकी बहुत सारे होर पुलिस अफिसर भी ये सारी अदालती कार्रवाई का हिस्सा ने। लेकिन SIT वालों जिस तरह के तत्थ पेश किए गए हैं, जिस तरीके नाल केस नूं अगे वधाया जा रहा, उहदे विच एक ब्रेक वजों इहनूं देखा जाऊगा कि ये लोग प्रभावशाली तरीके नाल इस केस दे विच पुलिस नूं सपोर्ट करते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल इन्हां नूं जमानत मिल चुकी है। दूजा सब तो बड़ा मसला इस वेले की खबर के रूप च है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर नूं अपना प्रिंसीपल एडवाइजर नियुक्त कर लिया। प्रशांत किशोर नूं कौन नहीं जानता। प्रशांत किशोर ने 2014 दे विच नरेंद्र मोदी का जेतू रथ अगे वधाया सी और जिहड़े बहुत सारे पॉपुलर नारे देण दे समर्थ, पॉपुलर नारे देण लई जाने जांदे प्रशांत किशोर केजरीवाल नूं पिछली बार दिल्ली दे विच सपोर्ट करदे आ। उस तो बाद वो अजकल ममता बैनर्जी नूं भी सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार दी गवर्नमेंट नूं वापस लैके आउण दे, मोदी दे जेतू मुहाज ते नीतीश कुमार जेतू रथ ते सवार जदों हुंदे आ, उन्हां दे नाल सीगे प्रशांत किशोर। और पिछली इस गवर्नमेंट 2017 च कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनाउण दे विच प्रशांत किशोर का रोल बड़ा वड्डा सी। एक बारी जदों अज सुखबीर सिंह बादल ने पानी दियां बशारां दे दरम्यान ऐलाने जंग का ऐलान किया सी पंजाब दी कैप्टन सरकार के खिलाफ, उस ही वेले ऐन उस मौके ते प्रशांत किशोर की नियुक्ति के रूप च कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक तरह नाल अन ऐलानिया ऐलान कर दिंदे आ कि 2022 लई
ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕੈਪਟਨ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਖੋਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਰੱਥ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਅਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਮੂਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੰਗ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸਾਤ ਵਿਛਾਤੀ ਗਈ ਆ, ਪੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੂਵ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲਈ ਖੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਸਨਾਟਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਨਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਥਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਹਿਰਾਸਤੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਗੂੰਜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਅਜਲਾਸ ਪੂਰੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਭਾ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।